सत श्री अकाल, मैं हाँ तुहाडा लखविंदर सिंह जी। आप जी मेरे चैनल ते नवे आए, मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो तां जो वीडियो की आने वाली नवी तो नवी नोटिफिकेशन आप जी तक पहुँच सके। सो अज असी नवी वीडियो लैके आए हाँ, वो है सिद्धू मूसेवाले जी का नवा सॉन्ग आया है मूसे ड्रिला। आओ देखते हैं सॉन्ग दे विच की गल कीती हुई है ते नाल दी नाल असी उस सॉन्ग के रिएक्शन देवांगे। एंड तक वीडियो जरूर देखना। आओ नाल दी नाल वीडियो देखते हैं, नाल दी नाल उस वीडियो के रिएक्शन देने। आओ वीडियो देखना करिए। सिद्धू मूसेवाला नी गल सुन ले चंडीगढ़ वाली तेरा हुस्न तिखी तलवार जट्टा पिंडिया मूसा सुनीदा जट्टा पिंडिया मूसा सुनीदा छे फुट्टी मार लिया सरदार नी मेरी नस्ल कातला नाल दी मेरी नस्ल कातला नाल दी मेरे भर गई मेरे यार नी ओ वड वड वैरी सिट दे नी ओ वड वड वैरी सिट दे जाऊं कसाई विच बाजार मैं हानी कारक तेरी सेदली ना मैनू सहणता मारना हानी कारक तेरी सेदली ना मैनू सहणता मारना हानी कारक तेरी सेदली नी मैं एक मूंह नाल भरदे आ कल आउण वाला अखबार नी ओ मुड़ के नहीं उठदा ओह मुड़ के नहीं उठदा केरा जी ते पाता भार नी तेरा शहर बाइक ते घुमदी शहर बाइक ते घुमदी मेरे शूटरां वाली डार जिन्हां दे हत्थां दे विच नचदे जिन्हां दे हत्थां दे विच नचदे ओ थाडी वाले स्टार मैं क्या थाडी वाले स्टार मैं क्या थाडी वाले स्टार नी मैं सैटेलाइट वाले फोन ते करा अपना कारोबार केड़ा कदों ओदे कोल भेजना केड़ा कदों ओदे कोल भेजना ते कित्थों बंदा मारनी तू ऐड करे मेकअप दी नी तू ऐड करे मेकअप दी मैं लाशा वाला व्यापार साडा मेले औखा मिठीए साडा मेले औखा मिठीए ना एवें टकरा मारनी ना एवें टकरा मारनी ना एवें टकरा मार असली है एक होगा दो होगा मेरे लिए मस्ती है बिना देखे फाड़ देते पुरानी है पर्ची है जिंदगी लड़की वो अपने पे मरती जो बोला वो करती है तेल निकाल दे मस्का नहीं है सिद्धू मेरे साथ और हंसता नहीं है तेरे 2 दिन के फेम वाला चस्का नहीं है लेजेंड वाले बातें छोड़े मरता नहीं है छाती जला दी ये चर्चा सही है भगवान पहले बाकी डरता नहीं है कोई देश का जो कोना जा कब्जा नहीं है ये फर्स्ट क्लास टिकट तेरे बस का नहीं है सिर्फ रैप नहीं करते 7 फिगर वाले हम लैक नहीं करते पूरा गैंग मेरा लिट कोई मैच नहीं करते पाप करके हम बात नहीं करते मंदिर भी जाते नमाज भी हम पढ़ते शो स्टॉपर पार्टी क्रैश नहीं करते रोल तुझ पे किया फिर हम रैप नहीं करते एक फोन कॉल सीधा लुई शेड्स नंगे पैर बंदे फ्रूट्स रैपर्स के गली गैंग छोड़े बॉम्बे शहर डिवाइन तेरा भाई असली शेर स्लम डॉग्स अब मिलियनेयर्स आरडी 350 छट्टी गियर अ क्यूबन लिंक सब भारी टेस्ट मामला गरम नंबर चेंज बेली नाल पले केस दे मेरा ए होने परिवार नी ना होण किसे नाल वरतदा ना मैं होण किसे नाल वरतदा ना अंदर ते ना बाहर नी मेरी विच सलाखा जिंदगी मेरी विच सलाखा जिंदगी ते लिंक बार्डर पार पाइयो फिरदी फाहे लाउण नूं फिरदी फाहे लाउण नूं ए समय दी जो सरकार ए समय दी जो सरकार ए समय दी जो सरकार मेरा वे ऑफ लिविंग है जोड़दा ते दुनिया कहे हंकार मेरी सोच मिलीटेंट दसदा है मेरी सोच मिलीटेंट दसदे मैं लिखदा जड़े विचार नहीं बस गीत गाना है मौत दे गीत गाना है मौत दे मूसेवाला नहीं होन चार मूसेवाला नहीं होन चार मूसेवाला नहीं होन चार सो गया बचपन मेरा बाप बदमाश था मैं बदमाश हूँ। ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਮੂਸੇ ਡਰਿਲਾ ਸੌਂਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੌਂਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਹੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੌਂਗ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਭੈਣ ਵਰਗਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ, ਭੈੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜਾ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡੇ ਆਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ, ਪੈਰ ਸਹੀ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ, ਹੱਥ ਸਹੀ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੱਚਰਾਂ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ ਜੈਜਾਵੰਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਗ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਰਪੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਉਲਟਾ ਚਾਂਸ ਨਾ ਚੁੱਕ ਬੈਠਿਓ, ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਕਦੇ ਚੁੱਕ ਬੈਠਿਓ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੌਂਗ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸੁਣੋ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੌਂਗ ਦੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਕਜੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਉ। ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਦੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣੋ, ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਓ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਮਾਇਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।